ዛሬ ሌሊት ከየእጁጅና መእጁጅ ከተዘጉበት አጥር እችም ተሃል ዛሬ ሌሊት ተከፈተ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከናንተ መሃል ያገኘው ከኡመቶቼ ነብዩላህ ዒሳ ላይ ሰላምታ አድርሱልኝ ይላሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የእጁጅና መእጁጅን እንዳላ ጥፍቷቸዋል አብሽሩ ይላቸዋል። روح غرغر عليه إذا بلغت التراقية قرورو ليس كدرس درس توبة الله يقبلها كذبوها ليس كوال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين القائل وأن الساعة آتية لا ريب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس أشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله من خلقه وحبيبه أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم أحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا قوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا مع سلسلة دار الآخرة سلكتايو ألم سلا آخرة سلمنا وربتي تمرت كفل الله عندنا جناين لالو الحمد لله رب العالمين بالفوت تمرتو تشاتشن صوست تمرت كفل أصلفنال عندنا يمجرشا جزو موت بميل ولتنياو العلامات الساعة الصغرى يقام كنت لانش ملكتوش سن الأصلفنال صوستنياو دقمو العلامات الساعة الكبرى كما كمدرسوا في تمكستو ትላልቅ ምልክቶች አሉ እነሱን ለመዳሰስ ሞክረናል የዛሬው ደግሞ ከዚሁ ክፍል ውስጥ ቀጣይ ሆነው አራተኛውን ክፍል እንመለከታለን ቂያማ ከመድረሱ በፊት የሚከሰቱ 10 ዋና ምልክቶች አሉ ከነሱ ውስጥ ቀሪውን በአላህ ፍቃድ ዛሬ እንዳሳለን በተለይ ደግሞ የእጁጅ ማእጁጅ የሚለውን የትምህርት ክፍል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም صحيح مسلم በተዘገበው ሐዲስ ላይ اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر إلى الصحابة إنيا قد بلن يتوعين يالا نبياتشن ودنيا بقالوا فقال بلوالون ما تذاكرون من دنو يتوعياتشوت يالا جهد قلنا نذكر الساعة يا رسول الله أنت يا الله ملك تنيا سلقيام كان هنيتا يتوعينو الناتشو قال نبي منالو إنها لن تقم حتى تروا قبلها 10 آيات 10 وانا ملكتوش سات ملكتو كما أتقومم وذكر كالنزي مستكسة الدجال مبال ممتع فطور الله يهم بكفر سوست تمرتاتش اللي بصفات دسنوال ونزول عيسى يا عيسى يا نبي الله عيسى مورد ይሄንም በባለፈው ትምርቶቻችን ተከታትለናል ወየእጁጅ ወመእጁጅ እነዚህና ቀጣዩ ደግሞ ዛሬ የምናየው ነው በአላህ ፍቃድ ኢንሻአላህ የእጁጅና መእጁጅ ሳይወጡ طلوع الشمس من مغربها ፀሐይ በገባችበት ሳትወጣ ወዳባ
مريت لين سسوا موتا ساتناجر والدخان ጭስ ሳይወጣ وثلاثه خسوف صست مقصفت مريت لي ሳይከሰት خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب صست مقصفت ይከሰታል واخر ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم አስረኛውን ሲጨርሱ መጨረሻዋ ደግሞ የቂያም ቀን መገለጫ ምልክት ምትወጣ ሰዓት አለች ናሩን تطرد الناس الى محشرهم ወደ መቀስቀሻው ቦታ ምትሰበስባቸው ሰዓት ትከሰታለች አሉ ነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለፈው ትምርታችን ደጃል እንዴት መሬትን እንደበከለ ከየት እንደወጣ አጋጆቹ እነማን እንደነበሩ ዳሰናል እሱን ለመግደል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩላህ ኢሳን በመላእክት ክንፍ እንዴት እንዳወረዳቸው በስፋት ዳሰናል ዛሬ ደግሞ የሚቀጥለውን የትምርቱን ክፍል እናያለን ባለፈው ትምርታችን ላይ ለማስታወስ እንደተሞከረውና ሶሒህ ሐዲስ ላይ እንደተዘገበው አልአያቱ ኸረዛቱን መንዙማቱን ፊ ሲልክ ነብዩ ምን ይላሉ የቂያም ቀን መገለጫ ምልክቶች እኮ ልክ በገመድ እንደታሰሩ ሀብሎች መስካባዎች ናቸው ይላሉ فإن يقطع السلك ገመዱ እኮ ሲቆረጥ يتبع بعضها بعضا አንዱ መስካባ አንዱን ተከትሎት እንደሚወርደው ሁሉ አንዱ የቂያም ቀን ትልቅ ምልክት ከተከሰተ ሌላውም ይከተለዋል ደጃል መጣ እሱ ሊገል ነብዩ ኢሳ ተላከ አሁን ነብዩ ኢሳ ደጃልን ገደሉ ሌላ ክስተት ደግሞ ይከሰታል ነብያችን ምን ይላሉ فيمسح عن وجوههم ነብዩላህ ኢሳ በደጃል ፈተና የተንገላቱትን በጽናት ፈተናውን የተወጡትን ሙእሚኖችን ፊታቸውን እየደባበሰ ويحدثهم بدرجاتهم عند الله الله ለወደፊት በሚሰጣቸው የጀነት ትልቅ ደረጃ ያበስራቸው እንዲህ ያበሰሩ ይያለ وحي الله كلاچوال فبينما هم كذلك بزي محل يالو اذا اوحى الله الى عيسى الله ود نبي الله عيسى وحي لك الجبريل اني قد اخرجت عبادا لي اني هونو فطروچن لقق يالو لا يدان لاحد بقتالهم ማንም ሊፋለማቸው ኃይል የሌለው ከባድ ፍጥሮችን አውጥቻለሁ وحرز عبادي الى الطور ወደ ተራራ ባሮችን ይዘህ ውጣ ይላቸዋል ነብዩላህ ኢሳ ነማን ናቸው የወጡት የትምርቱ ዋናው ርዕስ ይሄ ነው አልያጁጅ ወማጁጅ ያጁጅና ማጁጅ የሚባሉ ፍጥሮች ናቸው ያጁጅና ማጁጅ ማለት ትርጉሙ ምንድነው كما في لسان العرب لسان العرب በሚባለው የአረበኛ ዲክሽነሪ ውስጥ ምን ይላል ያጁጅ ወማጁጅ اسمان اعجميان مشتقان من اجج النار ያጁጅ ወማጁጅ ማለት የተወሰደው ከምንድነው አጅጀ النار ሳቱ من الالتهاب ሲነድ ሲንቀለቀል አጅጀ النار ፈገገ ነደደ ተቀጣጠለ እንላለን ከዚህ ነው ወይም ማለ ومن الماء الأجاج علام ደግሞ وهو شدة الحرارة والتموج ውሃ ሲፈላ አይታችሁ ታውቃላችሁ አንዱ ባንዱ ላይ ሲገለባበጥ ውሃው ልክ እንደዛ ማለት ነው ለምን ከዚህ ስማቸው ተወሰዳሉ فشبه بذلك لكثرتهم وافسادهم في الارض የቁጥራቸው ብዛት ከኛ ጋር የሚወዳደሩ አይደለም ሲሄዱ አንዱ ባንዱ ላይ የሚተረማመስ ብዙ ቁጥር ያላቸው ፍጥሮች ናቸው ለዚህም ምን ተባሉ ያጁጅ ወማጁጅ አንዱ ባንዱ የሚተረማመስ መሬትን የሚበክሉ ማለት ነው هم اكثر الامم ያጁጅና ማጁጅ መሬት ላይ ካሉ ፍጥረታቶች በቁጥር ብዙዎቹ እነሱ ናቸው كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ابو سعيد باستلفت حديث لي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال نبياتنا من يلالو يقول الله تعالى يا ادم الله سبحانه وتعالى يوم القيامه ادم يتروال فيقول ادم من يلال لبيك وسعديك والخير في يديك نعم مرحبا جيتاي መልካም ነገሩላ አንተ ጅኖ ያለ ይላል አደም فيقول الله سبحانه وتعالى من ይላል اخرج بعث النار የሳትን እጣ ድርሻ አውጣ ከኡመቶች ይባላል ويقول አባታችን አደም ምን ይላሉ
وما بعث النار የሳት ጣዎች የሳት ድርሻ ምን ያህል ነው ይላሉ አባታችን አደም ويقول الله من إلال من كل 1999 في النار وواحد في الجنة 999 የሳት አውጣ ከአንድ ሺህ ውስጥ አንድ የጀነት አውጣ ይባላል ያ አላህ 999 የጀሃነም አንድ የጀነት يا سلعة الرحمن ليس ينالك في الألف إلا واحد لاثنان ይላሉ ابن القيم ኑንያ የሚባል ግጥማቸው ላይ አንቺ አላህ ጀነትኮ ከአንድ ሺህ እኮ አንዱ ብቻ ነው የሚያገኝሽ ደካማ ወንጀለኛ ያገኝሽም ይላሉ ከአንድ ሺው አንድ አውጣ ያኔ መውቂፍ ከአላህ ፊት የተሰበሰበው ፍጡራን ይደነግጣሉ ረሱል ምን አሉ የውመን يجعل الولدان شيبا ሕፃናት የሚሸብቱበት ቀን ደንግጠው ማለት እኮ ያ ቀን ነው وترى الناس سكارى ሰው በድንጋጤ የሚሰክርበት ማለት ያ ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ብዙ ናቸው ከኛ ጋር አንድ ለ999 ነው ልዩነታችን ይህን ሐዲስ ነብዩ ሲናገሩ فشك ذلك على اصحاب النبي ነዛ ደጋግ ሰሃቦች ደነገጡ فقالوا يا رسول الله أنت يا الله ملكتنيا أينا ذلك الواحد يا أندو تاديا كنيا محل ما نون ديالو صحابوش فقال نبي منالو أبشروا أيزوجو أتكزوا كيأجوجنا كمأجوج زت أيمتو زت ينسو ناتشو إن أنت ناتشو أندالاتشو صحابوشو ترقاقو بقطر الجيق بتأم بزوش ناتشو يأجوج ومأجوج አሁን የት ይገኛሉ የት ነው የሚገኙት አንድ ደግ ንጉስ ዙልቀርነይን የሚባል የሆነ ቦታ ዘግቷቸው ነው ያሉት ዙልቀርነይን መሊኩን ዓዲል የመሬትን ሁለት አቅጣጫዎች በብቸኝነት የተቆጣጠረ ደግ ሳሊህ የነበረ ንጉስ ነው ሌላ አንዳንድ ሙፈሲሮቹ ነብይም ነው ያሉ አሉ ብቻ ዙልቀርነይን አላህ የሰጠውን ስልጣን ይዞ وآتيناه من كل شيء سببا ሁሉም ነገር ተሰጥቶታል መሳሪያው ሰራዊቱ ሁሉም የአላህ እርዳታ አብሮት አለ መሬትን የዞረ ከሽርክ ማጽዳት በተውሂድ ነበር የሚያጠምቃቸው اما من ظلم فسوف نعذبه በሽርክ ነፍሱን እኮ የበደለ ከባድ ቅጣት እንቀጣዋለን ثم يرد الى ربه ከዛም ወደ አላህ ይመለሳል አላህም ከባድ ቅጣት ይሰጠዋል ሽርክ የሚሰሩትን ይቀጣ ይገል ነበር እነዚያ ያመኑትን وأما من آمن وعمل صالحا መልካም የሰራ በአላህ ቀጥ ብሎ ያመነ ከሽርክ የራቀ ዱንያም ላይ መልካም እንለዋለን ነገሩን እናገራለታለን ይል ነበር መሬትን እንዲህ በተውሂድ ያጠባት ይሄድ ነበር አንዴ ከምስራቅም ከምዕራብም ተመልሶ ወደ መሃል ሲያቀና حتى إذا بلغ بين السدين ሁለት ትላልቅ ተራራዎች ጥግ ደረሰ ሰደይን ማለት ጀበለይን عظيمتين ሁለት ትላልቅ ተራራዎች ናቸው እዚህ ትላልቅ ተራራዎች ጥግ እንደደረሰ وجد من دونهما قوما ህዝቦችን አገኘ ተራራው አካባቢ የሚኖር ህዝቦች እነዚህ ህዝቦች ግን لا يكادون يفقهون قولا ንግግርን የማይችሉ ሌላን ቋንቋ የማይችሉ በራሳቸው ብቻ የታጠሩ እኒህን ግለሰቦች አገኘ እነዚህ ግለሰቦች ይህን ትልቅ ኃያል ንጉስ ሲመለከቱ የሚያስቸግሯቸውን ፍጡሮች እንዲከላከልላቸው አቤቱታ አቀረቡ ግን በየትኛው ቋንቋ ያቀርቡ ከህዝብ የተገነጠሉ ናቸው ሙፈሲሮቹ ምን ይላሉ አንዱ ለአንዱ እየተረጎመ አንዱ ለአንዱ እያስተላለፈ ለዙልቀርነይን መልእክታቸውን አደረሱ አንዳንድ ሙፈሲሮች ምን ይላሉ 30 አስተርጓሚ ደርሷል ይላሉ ከነሱን የሚፈልጉት መልእክት ዙልቀርነይን እስኪደርስ ድረስ 30 አስተርጓሚ ላይ ንግግራቸው ተገላብጦ ነበር የሚደርሰው ብቻ በዚህ መልኩ ምን አሉት ቀረቡና አንተ ዙልቀርነይን ሆይ እነ ያእጁጅ ወማእጁጅ ሙፍሲዱን ፊል አርድ ያእጁጅና ማእጁጅ የሚባሉ በዚህ ሁለት ተራራ መሃል የሚወጡ ፍጡሮች አሉ መሬትን እየበከሏት ነው فهل نجعل لك خرجا
እኛ ግብር እንክፈልህ እንዴ አላ أن تجعل بيننا وبينهم سدا በእኛና በእነሱ መሃል ግርዶሽ እንድታረግልን ኬላ እንድታደርግልን እንክፈልህ እንዴ አሉት ذو القرنين ምን አለ قال ما مكنني فيه ربي خير ጌታዬ ለኔ ሰጠኝ ስጦታ ከምትሉኝ ነገር ሁላ የተሻለ ነው አላህ ምን ሰጥቶታል አላህ ራሱ ዘው መልስ ሰጠና ኢና መከናሁ ፊል አርድ መሬት ለኛ አመቻችተንለታል ወአተይናሁ ሚን ኩል ሸይን ሰበባ የሁሉንም ነገር ምክንያት ሰጠነዋል ብረቱ ንብረቱ ሰራዊቱ የጦር መሳሪያው ሁሉን ሰበብ አስባብ ሰጠነዋል ከዚህም በላይ የአላህ እርዳታ አብሮታል ما مكنني فيه ربي خير ጌታዬ ሰጠኝ ስጦታ ከሁሉም ነገር የተሻለ ነው አላቸው ባይሆን ግን فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما ባይሆን በኃይል ገዙኝ የሰራተኛ ኃይል ፈልጋለሁ እናንተ ገዙኝ ከናንተና ከነሱ መሃል ረድመን ሰደን መኒዓን ግርዶሽ ጠንካራ ማይደፈር ላደርግላችሁ አላቸው በዚህ ተስማሙ ግንባታው ተጀመረ የእጁጅና ማእጁጅን ከዓለም የሚቆርጠው ግንባታ ተጀመረ የመጀመሪያው ስቴፕ የመጀመሪያው ደረጃ ምን ነበር አቱኒ ዙበር الحديد የተቆራረጠ ብረት አምጡልኝ አላቸው እነዚህን ህዝቦች ከየትም ቦታ ለቃቅመው አመጡና ከተራሮቹ መሃል ላይ ደረደሩት ትላልቅ ተራራ ናቸው እዛ መሃል ላይ እነዚህ ቁርጥራጭ ብረቶች ተከመሩ حتى اذا ساوى بين الصدفين ሁለተኛው ስቴፕ ይሄ ነው በሁለቱም ተራራዎች መሃል እንዳስተካከለው ከላይም ከታችም ከጎንም قال انفخوا حتى جعله نارا ንፉበት አላቸው ሳት አንድዱበት ከስር ሳት አረጉና ይሄን ትልቅ ተራራ የሚያህል ብረትን አቀለጡት حتى جعله نارا الى الله ቁርአን ላይ ፍም ሳት እስኪመስል እርስ በርሱ ተገናኝቶ ቀላ ፍም ሳት ይመስል ነበር ሶስተኛ ስቴፕ ቀጠለ ሶስተኛው የግንባታው ስቴፕ قال اتوني افرغ عليه قطرا ነሐስ የቀለጠ አምጡልኝ ከላዩ እንዳፈስበት አላቸው ይህ ብረት ቀልጦ እርስ በርሱ ተገናኘ እዛ ላይ ነሐስ ተጨመረበት የዘመኑ ሞደርን ኢንጂነሪንጎች ምን ይላሉ ብረት ከቀለጠ ብረት ጋር ነሐስ አብሮ ላዩ ከለበሰ እንደዛ ጠንካራ የለም ይላሉ ذل القرنين ቀድሟቸው ነበር ላዩ ላይ ላፈስበት ነሐስ አምጡ አላቸው ከላዩ ላይ አፈሰሱበት ሁለቱ ተራራ ሙሉ ለሙሉ ተዘጋ ገጠመ ላዩ ነሐስ ፈሰሰበት ቁመቱ ከነሱ ጋር እኩል ሆነ ጠንካራ ዝግ ነበር አላህን ሲገልጽ ምን አለ قال فما استطاعوا ان يظهروا እነዛ ያእጁጅ ወማእጁጅ በላይም ሊወጡት ራቃቸው ተራራውን ነው የሚያህል وما استطاعوا له نقبا ቦርቡረውትም ሊወጡ ነቅበን ሊበሱትም አይቻላቸው አልቻሉ እንዲያድርጎ ዘጋላቸው ይህን ትልቅ ግንባታ የእጁጅና ማእጁጅን ከዓለም የቆረጠውን ትልቁን ግንባታ እንደገነባ ይህን ግዙፍ ስራ ሲመለከት በችሎታው አልተኩራራም ምን አለ قال هذا رحمة من ربي ይህ የጌታዬ ስጦታ ነው እዝነት ነው ሱብሃንአላህ እኛ ምንም ነገር ሰርተን ህዝብም ይወደው ነገር ሲያጋጥመን በእኔ ችሎታ ነው እኮ አይ በደንብ አጥንቼን የሰራው ተዘጋጅቼበታለሁ ናም ልትዘጋጅ ትችላለህ መጨረሻ ግን የማን ነው هذا رحمة من ربي የጌታ ስጦታ ነው ዙሮ የጌታ ተውፊቅ ነው እንጂ በመራህ ግብራችን በውቀቴ ይሄ የሙስሊሞቹ አካሄድ አይደለም فاذا جاء وعد ربي على ذو القرنين እንደጨረሰ የጌታዬም ቀጠሮ በደረሰ ጊዜ جعله دكا الله ከመሬት ጋር ያስተካክለዋል ይሰባብረዋል አላቸው وكان وعد ربي حقا የጌታዬም ቀጠሮ እውነት ነው ያእጁጅና ማእጁጅት ይገኛሉ አላህ ከሚያውቀው አንድ ቦታ ላይ ذو القرنين የሚባል ንጉስ ዘግቷቸው ነው ያሉት እነዚህ ያእጁጅና ማእጁጅ ግን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሌም ይሄን ነገር ለመክፈት ሁሌም ይሞክራሉ ይላሉ ለመብሳት ነቅብ ለማድረግ ይጥራሉ የመጀመሪያው መበሳት የተከሰተው በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ነው وفي صحيح البخاري من حديث ام المؤمنين زينب
የነብዩ ታላቅ ሚስት የምእመናን እናት ምን ትላለች قالت دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فزعا አንዴ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደንግጠው ወደኔ ወዳለውበት ክፍል ገቡ ትላለች وفي روايه በሌላ ሪዋያ استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه ከንቅልፋቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊታቸው የቀላ ሲሆን ተነሱ ትላለች يقول እያሉ ነበር በጣም የደነገጠ ሰው ፊት ይታይባቸዋል لا اله الا الله لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ለዓረቦቹ ይላቸው ያቀናባቸው ስላለ መጥፎ ነገር አሉ فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه ዛሬ ሌሊት ከያእጁጅና ማእጁጅ ከተዘጉበት አጥር እችምታሃል ዛሬ ሌሊት ተከፈተ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያእጁጅ ወማእጁጅ አሁንም ያን ለመክፈት እየጣሩ ነው ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሌ እንደሚሞክሩ ሲገልጹልን ምን ይላሉ እነ ያእጁጅ ወማእጁጅ لا يحفرون السد كل يوم ያእጁጅና ማእጁጅ ይሄን ግርዶሽ ለመብሳት በየቀኑ ይቆፍራሉ حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس ፀሐይንም ለማየት ሲቃረቡ ጫፍ ሲደርሱ قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا በእነሱ ላይ የተወከለው መሪያቸው ምን ይላል ተመለሱ ነገ ትከፍቱታላችሁ ይላቸዋል فيعودون اليه كاشد ما كان ሲመለሱ ግን አላህ ዙሮ ይገጥመውና የቆፈሩትን ሁሉ እንዳዲስ ከዛም የጠነከረው ነው ያገኛቸዋል حتى اذا بلغت مدتهم واراد الله عز وجل ان يبعثهم الى الناس اللهم ودسوا ሊልካቸው በፈቀደ ጊዜ የሱ ውሳኔ ሲመጣ የጊዜ ገደባቸው ሲጠናቀቅ ሐፈሩ ይቆፍራሉ حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس የፀሐይም ብርሃን ማየት ሲቃረቡ قال الذي عليهم በእነሱ ላይ የተወከለው ግለሰብ ምን ይላል ارجعوا تملسوا فستحفرونه غدا ነገ ትቆፍሩታላችሁ ان شاء الله الله يفقد እንደሆነ ይላል ان شاء الله ከምትል ከአላህ መሺአ ጋር ድርጊቱን አስተሳሰረው ይሄኔ ከፍቱታል يقول ነብዩ ምን ይላሉ فيعودون اليه ነገ በነጋው ሲመለሱ وهو كهيئاته እንደነበረው ሆኖ ያገኙታል ልክ ጫፍ ላይ እንዳደረሱት يقول النبي صلى الله عليه وسلم ከፍተውት ወደ ፍጡራን ይወጣሉ ይላል አላህ ይናወጣጣቸውን ቁርአን ላይ ሲገልጽልን እንዲህ ይለናል حتى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج يأجوجنا مأجوجم كردوش بتكفت جزي وهم من كل حدب ينزلون الناس يعني بمريت كرب تاوتشلو أمي زمتي هنا للنال الله سبحانه وتعالى من كل حدب ينسلون هلو كتمانا ميقبوت بترارو بشنترارو بهلو نو يمات قالوا إلى يا جزوف قطر مريتن متو ያለብሳታል በጣም አስፈሪ ነው ይህም ክስተት ሲከሰት አላህ ምን አለ وقترب الوعد الحق ትክክለኛው ቀጠሮ ደረሰ ቂያማ ልደርስ ነው ትልቁ መገለጫ ተከሰተ ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልክ እነሱ እንደወጡ وحي ورد الله شوال يا عيسى إني قد بعثت قوما أني ودنا أنت فطروتشن لك قالوا لا يداني لأحد بقتالهم الناس مقادل ما يسكالتي هنا فحرز عبادي إلى الطور ودترارا باروتشن يزوت أيلا شوال ودترارا يوت قالوا إلى اللو نبياتش صلى الله عليه وسلم مؤمنوتشن دالو
ተራራ ላይ ወጣው ይሰፍራሉ ሌሎችን ግን ያው እየተከተሉ ይገሏቸዋል مريتون وطو يورطال كما في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون الله يأجوجنا مأجوجن ወደ መሬት ይልካቸዋል እነሱም ጋራ ሸንተረሩን ይሞሉታል ويمر اوائلكم على بحيرة الطبرية እንግዲህ እነዚህ በሰልፍ ተንጋግተው ሲመጡ የመጀመሪያዎቹ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بحيرة الطبرية ትልቅ ወንዝ አለ ፓኪስታን አካባቢ በዛ ያልፋሉ فيشربون ما فيها ወንዙን እንዳለ ይጠጡታል ብዛታቸውን ተመልከት ወንዙን እንዳለ ይጠጡታል ويمر آخرهم ከዛም የመጨረሻዎቹ ሲያልፉ فيقولون ምን ብለው ይላሉ አንድ ላይ እኮ ነው ያሉት የመጀመሪያዎቹ ወንዙን ጠጣው ታልፈዋል መጨረሻ ያሉት ሲደርሱ መሬቱ ረጥቦ ያገኙታል ምን ይላሉ لقد كان بهذه مرة ماء እዚህ አካባቢ እኮ ውሃ ወንዝ ነበር ይላሉ ወንዙን እስኪደርቅ ጠጣውት የመጀመሪያዎቹ ያልፋሉ የመጨረሻዎቹ እስከማያገኙት ድረስ እንዴት ብዙ ናቸው መሬት እንዲያዳረሱ ይመጣሉ በጣም ከሃዲ ፍጥሮች ናቸው ይሉናል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لقد قتلنا من في الارض መሬትን ያለውን እየገደሉ ይመጡና ምን ይላሉ መሬት ላይ ያለውን ህዝብ እኮ ጨርሰናል ሐሉሙ فلنقتل من في السماء በሉኑ ሰማይ ላይ ያሉትን ፍጡራን እንግደል ይላሉ اعوذ بالله ከዛም ምን ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فيرمون بنشابهم ቀስቶቻቸውን ጦሮቻቸውን ወደ ሰማይ ይወረውሩታል ሰማይ ያሉት ሊገሉ እኮ ነው ሲወረውሩት فيرد الله عليهم نشابهم مخدودة دما ይላሉ አላህ ሊፈትናቸው ቀስቶቻቸውን ደም ነክሮ ይልክላቸዋል ጦሮቻቸውን ደም ቀብቶ ይልክላቸዋል ሰው እንደገደሉ እንዲያስቡ فيقولون ምን ብለው ይላሉ እነዚህ قهرنا اهل الارض وعلونا اهل السماء መሬት ላይ ያለን ተቆጣጣር ነው ሰማይ ላይ ያለንም ገለናቸዋል ይላሉ ያ አላህ እንዲህ አይነት መሬትን የሚበክሉ ሰዎች ናቸው ነብዩላህ ኢሳና ሙእሚኖቹ በየእጁጅና መእጁጅ ይከበባሉ ተራራ ላይ እንደወጡ ነው ይራባሉ የሚበሉት ያጣሉ يقول النبي ነብያችን ምን ይላሉ حتى رأف الثور ይላሉ የበሬ ራስ እንኳን ከብዙ ሽብር የበለጠ ውድ ዋጋ የሚሆንበት ዘመን ይመጣል ምን ይብሉ የበሬ ራስ ስጋ የለው ያ እንኳን የሚወደድበት ጊዜ ይሆንባቸዋል በጣም ይቸግራሉ መውጫው ታዲያ ምንድነው ነብዩላህ ኢሳ ታላቁ ነብይ የመርየም ልጅ እጃቸውን ከሙእሚኖቹ ጋር ሆነው ዱዓን አዳማጭ ወደ ሆነው ጌታ ያነሳሉ ያ ረቢ ያ አላህ ይማጸኑታል ነብዩ ምን ይላሉ ወይርገቡ ነብዩላህ ኢሳ ወአስሐቡ አላህን ይማጸናሉ ፈዩርሲሉላህ አላህ ዱዓቸውን ይቀበላል ታላቅ ነብይ ናቸው ከሳቸውም ጋር ጀግና ሙእሚኖች አሉ የነዚህን ዱዓ አላህ ይቀበላል وقال ربكم ادعوني استجب لكم እሺ እላችኋለሁ ዱዓ ያደርጋሉ አላህ መልስ ይሰጣል فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم አላህ ችሎታውን ሊያሳይ ነገፍ ትንሽ ትልኮ ነው ባንገቶቻቸው ላይ ትልልክባቸዋል ይላሉ فيصبحون فرسا አላህ እነዚህን ግዙፍ ፍጥሮች ወንዝ የመጀመሪያዎቹ ወንዝ ጠጣው የሚያልፉ ግዙፍ ፍጥሮችን በትንሽ ትንኞች ይገላቸዋል በትንሽ ትሎች ያጠፋቸዋል فيصبحون فرسا النبي صلى الله عليه وسلم እንዳለ ያልቃሉ አይ قتل كموت نفس واحدة ልክ እንደ አንድ ነፍስ ይጠፋሉ ያ ብዙ ቁጥር ያለው ፍጡር በቁጥር የማይገለጥ ፍጡር አንዴ አላህ ይጨርሳቸዋል وفي روايه በሌላ ዘገባ ነብዩላህ ኢሳ ተራራው ላይ ሙእሚኖች ጋር ቆመው ያሉ ድምጽ ሲረጋጋ ይሰማሉ ምን ይላሉ ከናንተ ማህል ሄዶ የሚያይልን አለ እንደ የእጁጅና የመእጁጅን ጉዳይ ይላሉ ከነዚህም ውስጥ አንድ ሙእሚን እኔ ይላል ራሱን መስዋዕት ሊያደርግ ቢይዙት ይበጣጥሱታል ሂጀ ግን አይችልም ታብሎ ራሱን ሸሂድ ሊያረግ ወስኖ ከሙእሚኖቹ ተነጥሎ ወደታቸው ወርዳል فيخرج وهو مستعد للقتل والهلاك فيرى هذه المعجزة
ይህን የአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ አስገራሚ ተአምር ያያል። ፈየርጅዑ ሊነቢዩላህ ዒሳ ወዩናዲ ዓለይህ እሱና ጓደኞቹን ነቢዩን ይጣራል። አብሽሩ እናንተ ሙእሚኖች አብሽሩ፣ ለቀድ አህለከ አላሁ የእጁጀ ወመእጁጅ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ የእጁጅና መእጁጅን እንዳላ ጥፍቷቸዋል፣ አብሽሩ ይላቸዋል። ስብሓነል ቃዲር ሀያሉ አላህ ነዛም ፍጥሮች በትንኛ ያጠፋቸዋል። ነቢዩላህ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም ሰሓቡ ጓደኞቻቸውን ይዘው ወደ መሬት ይወርዳሉ። ሲወርዱ ግን አሁንም ሌላ ችግር ይገጥማቸዋል። ثم يهبط نبي الله عيسى واصحابه الى الارض فلا يجدون في الارض موضع شبر الا ملأه زهامهم ونتنهم አሉ ነቢያችን ንግግራቸውን ሲከተሉ። ነቢዩላህ ዒሳ ባልደረቦችን ይዞ ወደ መሬት ሲወርድ የእጁጅና መእጁጅ በሬሳ ሞልተውት ያሉ። ከዚህም አልፎ ዘሃሙሁም የነሱ ስባቸው መሬት ላይ ተበክሎ ያዩታል። ግዙፍ ወፍራም ናቸው አካላቸው። ሲሞቱ አካላቸው ይፈርስና መሬቱ በስብ ይሞላል። በጣም ግዙፍ ፍጡር ናቸው፣ በጣም ወፍራሞች ናቸው። ነቢዩላህ ዒሳውንስ ምን አማራጭ አላቸው? በህይወት እያሉ በላ ሙተውም በላ የሆኑ ፍጡሮች ወደ አላሁን እጃቸውን ከሰሃቦች ከባልደረቦቻቸው ጋር ሆነው እጅ ያነሳሉ። ያ ረብ ጠሂር ለና الارض ጌታችን መሬትን አጽዳልን ይላሉ። እነሱማ ማንሳት አይችሉም። የመስባታቸው የመወፈራቸው የመብዛታቸው ሊታርገው ያጽዱት። አላህ እንዱዓቸውን ይቀበላል። فيرسل الله طيرا كعناق البخت ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ቡኽት ማለት አንድ ግመል ነው፣ የግመል አይነት አንገቱ ረጅም የሆነ እንደዛ ረጃጅም አንገት ያላቸው ግዙፍ የሆኑ አዕዋፋትን ይልካል። በጣም ግዙፍ የሆኑ እነዛን ግዙፍ ኃይሎችን መሸከም የሚችሉ ሌላ ፍጡር አላህ ይልካል። ያ አላህ ምን አይነት ተአምር ነው የሚከሰተው? ሙእሚኖች ያዩአቸው እነዚህ ሰዎች فتحملكم فتطرحهم حيث شاء الله እነዚህ አዕዋፋቶች ተሸክመው አላህ ከፈቀደው ቦታ ወስደው ይወረውራቸዋል። አሁንም አልጸዳም። ثم يرسل الله مطرا الله ኃይለኛ ዝናብ ይልካል። فيغسل الارض حتى يتركها كالزلقه መሬት ልክ እንደ መስታይት አላህ አጽድቶ ይተዋታል። ዝናብ ይልካል፣ መሬት እንደ አዲስ ትታጠባለች። ያውላ ፈተና በቃ የእጁጅና መእጁጅ ፍጻሜያቸው ደረሰ። ከዚህ በኋላ ግን አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ለፍጡራን ትንሽ የደስታ የረፍት ጊዜ ይሰጣል። ዘመኑ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም የሚማርክ የነቢዩላህ ዒሳ ዘመን መሬት ላይ ይከሰታል። ጣፋጭ ማራኪ የሆነ ህይወት በፍጡራን ላይ ያልፋል። እንደዛ አይነት ህይወት መሬት ታይቶ አይታወቅም። አላህ ከዚህ ሁላ ፈተና በኋላ ነቢዩላህ ዒሳና የሳቸው ባልደረቦች የሚኖሩት ጣፋጭ ህይወት መሬት ላይ ይስተናገዳል። يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ ይህን ክስተት ሲገልጹ ምን ይላሉ? طوبى لعيش بعد المسيح ከነቢዩላህ ዒሳ ከመሲህ ከኢየሱስ በኋላ ላለው ህይወት ምን ያምር። طوبى لعيش بعد المسيح يؤذن للسماء في القطر ሰማይ እንድታዘም ትታዘዛለች። ويؤذن للأرض في النبات መሬት እንድታወጣ ቡቃያዋን አዝመሯን ትታዘዛለች። حتى لو بذرت حبة على الصفا لنبت አሉ ረሱል። አንተ ድንጋይ ላይ ደረቅ ድንጋይ ላይ ምግብ እንኳ እህል ብዘራ ይበቅልልሃል አሉ። መሬት ከማብቀሏ የተነሳ ወላ ተሻሑን ወላ ተሐሱድ ወላ ተባጉድ መተሐስድ የለ፣ መጠላላት የለ፣ ምቀኝነት የለ፣ ቀልብም መሬትም ይጸዳል። يا الله معمر هيوتي نورالو. وفي رواية في مسند أحمد وصححه الألباني من حديث أبي هريرة قال النبي صلوات ربي وتسليماته عليه نبي يحشمني لالو فيهلك الله في زمانه بنبي الله عيسى زمنكو الملل كلها إلا الإسلام. ديني تبالا حيمانوتي تبالا الله يتأفال اسلم الناس كر وتقع العمنة على الأرض مريت لي سلام سفنال حتى ترتع الأسد مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم. يا الله أنبسا كجملوش قا عبرو يولالان
ግመሉ እዚህ ሳር ይግጣል አንበሳ እዚህ ስጋውን ይበላል አይበላሉም አብረው ይቀመጣሉ ወንማሩ مع البقر ነብር ደግሞ ከከብቶች ጋር አብሮ ይውላል والذئاب مع الغنم ተኩላ ከፍየል በግ አብረው ያሳልፋሉ ويلعب الصبيان بالحية لا تضرهم ህፃናቶች በእባብ ይጫወታሉ እባብ አይነድፋቸውም ይላል مرز يتبالن الله مريت لي نسال بقاياو እንዲወጡ ያደርጋል ففي الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بليلا صحيح حديث لي نبياچ من ይላሉ والذي نفسي بيده نفسي بجو بهونچو الله ملاለው ليوشكن ينزل فيكم عيسى ابن مريم يا مريم لج عيسى ودنانت ليورد قربال حكما مقسطا فتحوي مري ሲሆን የመሪውም ልጅ የሚወርድበት ጊዜ ይቀርባል فيكسر الصليب መስቀልን ይሰባብራል ويقتل الخنزير አሳማዎችን መሬት ላይ ያጠፋል ويفيض المال حتى لا يقبله احد መሬት ላይ ብር ይወጣል ማንም ይቀበል እስኪጠፋ ድረስ ወስደህ ብርን ካትለዋለህ እሱም ብር አለው ለምን ይቀበላል እንዲህ አይነት የድሎት ህይወት እንስሳት እንኳን ማይበላላበት ሒስት ምቀኝነት የሌለበት ህይወት አላህ በነብዩላህ ዒሳ ዘመን ያስተናግዳል ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كما في صحيح مسلم በተዘገበው ሌላ ሐዲሳቸው ላይ ምን ይላሉ فيقال للارض انبتي ثمرتك وردي بركتك ለመሬት ፍሬዎቻችን አውጭ ትባላለች ፍሩቱ አዝመራው እህሉ እንዳለ ይበቅላል በረካሽን መልሽ ትባላለች ከአባታችን አደም ጀምሮ ያልወጣ በረከት መሬት ላይ ይፈልቃል فيومئذ አሉ ነብያችን ዘመኑ እንዴት በረካ እንደነበሩ ሲናገሩ تأكل العصابة من الرمانة ሩማና ፍራፍሬ ነው አንድ ህዝብ አሉ ዒሳባ አንድ ህዝብ ከሩማና ከዚህ ፍሬ ከዚህ ፍሩት ይሄን በልቶ አንድ ህዝብ ይሸኝበታል ويبارك في الرسل ወተቱንም አላህ ይባርከዋል አንዴ የታለበው ለብዙ ሰው ያጠጣል ይላል የበረካ የሚያስቀና ዘመን በነብዩላህ ዒሳ ላይ ይከሰታል መሬት ላይ የሚያምር ክስተት ይከሰታል ግን ሁሉም ማች ነውና ነብዩላህ ዒሳም 40 አመት መሬትን በፍትህ ካስተዳደሯት በኋላ ወደ ሞት አፋፍ ይደርሳሉ ሳሉ በህይወት የነብዩን ዲን ሸሪዓ ተከትለው ተግብረው ነው የሚሄዱት ነብያችን በሐዲስ የሚላሉ والله لو كان موسى بين ظهرانيكم نبي الله موسى እኮ መሐላችሁ ቢኖር لما وسعه الا يتبعني እኔን ከመከተሉጭ አማራጭ የለው ነብዩላህ ዒሳ የነብዩን መንገድ ይከተላል እንደኛ አይነት አሰጋገድ ነው የሚሰግደው ሐጅም እንደዛው ነው የሚያደርገው ረሱል ይሄን ክስተት ሲገልጹ ምን ይላሉ والذي نفسي بيده نفسي በእጁ በሆነችው አላህ እምላለው ليهلن ابن مريم بفجر الروحاء حاجا ومعتمرا በአላህ እምላለው አሉ ነብያችን የመርየም ልጅ ዒሳ ታላቁ ነብይ እኮ ፈጅር ረውሃ በሚባለው ቦታ ሐጅና ዑምራ ሊያደርግ ከዓባ ይገባል ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩላህ ዒሳ ሐጅ አደርጋል በእኛ ሐጅ አደራረግ መጨረሻ ላይ ግን አላህ የጻፈው ቃል ይፈጸማል ኩሉ ነፍስን ذائقة الموت እሳቸውም ይሞታሉ ነብዩ ምን አለ ويصلي عليه المسلمون ሙስሊሞችም ይሰግዱበታል እሱ ራሱ ሲወለድ ህፃን እያለ ሲጠይቁት ምንድነው ያለ والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ስወለድም ስሞትም ተቀስቅሽም በመነሳበት ጊዜ ሰላም በኔ ላይ ይሁን ብሎ ህፃን እያለ ተናግሯል እሱም ይሁን ሞት ይቀምሳል ነብዩላህ ዒሳ አለይሂ ሰላም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ለነብዩላህ ዒሳ ኡመታቸውን ሰላም ታድርሱልኝ ይላሉ يقول كما في مسند احمد بسند صحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبياتنا من يلالو واني لا ارجو ان طال بي عمر ان القى عيسى ابن مريم እኔ እኮ አላህ እድሜን ቢያረዝመው ነብዩላህ ዒሳን ብገናኘው እወዳለሁ አሉ فإن عجل بي الموت موت ግን እኔ ላይ ከቸኮለብኝ አጀሌ ቶሎ ደርሶ ከመጣ فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام ከናንተ መሃል ያገኘው ከኡመቶቼ ነብዩላህ ዒሳ ላይ ሰላምታ አድርሱልኝ ይላሉ
ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እኛም እንግዲህ ከአርድ አልሐበሻ ለነቢዩላህ ዒሳ ሰላምታ እናደርሳለን። አሰላሙ ዐለይከ ያ ነቢየላህ፣ የነቢዩን ሰላምታ እናደርሳለን። ይህ ካሴት የሚደርሳችሁ ሰዎች በህይወት ከተገኛችሁ ሰላምታ አድርሱ ኢንሻአላህ። ናም ነቢዩላህ ዒሳ ከሞቱ በኋላ ግን መሬት የድሮዋን ይዘት ዙራ ትይዛለች። እንደ አዲስ ፈሳድ መሬት ላይ መስፋፋት ይጀምራል። ሙእሚንም ካፊርም መፈጠር ይጀምራል። ሰው ወደ ወንጀል መሮጥ ይጀምራል። ይህን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቢቶብቱ ተቀባይነት የሌለውን ክስተት፣ ከባድ ክስተት መሬት ላይ እንዲፈጸም ያደርጋል። ሑሉሉ ሰዓ፣ የቂያም ቀን መድረሱን የሚገልጽ ከዚህ በኋላ ተውበት እንደተቋረጠ የሚያውጅ ከባድ ምልክት ይከሰታል። ይህ መከሰት ምንድነው? ጡሉዑ ሸምሲ ሚን መግሪቢሃ፣ ፀሐይ በምስራቅ አይደል የምትወጣ፣ በምዕራብ እንድትወጣ ይደረጋል። ይህ አስደንጋጭ ክስተት ነው። ከማ ፊ ሰሒህ ሙስሊም እንደምናቀው ፀሐይ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ታዛዥ ባሪያ ናት አይደል? ወለሁ አስለመ መን ፊ ሰማዋት ወልአርድ፣ ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍጡራን በአጠቃላይ ታዛዥ ነው። ዛሬ በስተ ምስራቅ ያስወጣት አላህ ነገ በስተ ምዕራብ ሊያስወጣት ቻይ ነው። ታዛዥ ናት። ውጭ ባለችው ነው የምትወጣው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፀሐይ ለአላህ ምን ያህል ታዛዥ እንደሆነች ሐዲሳቸው ላይ ሲገልጹ ምን ይላሉ? አንዴ ከሰሃቦች ጋር ቆመው እያለ ፀሐይ ስትገባ አዩአት በስተ ምዕራብ። ከዛም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ዞራሉና ምን አሏቸው? አተድሩነ አይነ ተዝሀቡ ሃዚሂ ሸምሱ፣ እቺ ፀሐይ ወደ ምን እንደምትር ታውቃላችሁ እንዴ? ቃሉ አላሁ ወረሱሉሁ አዕለም፣ አላህና መልእክተኛው ነው የሚያውቁት አሉ ሰሃቦቹ። አደበኛ ናቸው። ኢነ ሃዚሂ አሉ ረሱል ተጅሪ ሐታ ተንተሂየ ኢላ ሙስተቀሪሃ፣ እስከ ተወሰነላት መቆሚያ ቦታ ድረስ ተሕተ ልዓርሽ፣ ከዓርሽ በታች ትሄዳለች። ማን? ፀሐይ። ከዛሳ ፈተኽሩ ሳጅዳ፣ ስጁድ ትወድቃለች አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሁሉም ነገር ለአላህ ሰጋጅ ነው። ሁሉም ለአላህ ተዛዥ ነው። መክሉቃቱ ሁላ ለአላህ እጅ ሰጥቷል። ለዛ ነው ዑለማዎቻችን ፍጡራን እኮ በአጠቃላይ ሙስሊም ነው ይላል። ሙስሊም ማለት መን እስተስለም፣ እጅ የሰጠ ታዛዥ ማለት ነው። አላህ ይህን እውነታ ቁርአን ላይ ሲገልጽ ምን ይላል? አለም ተራ አነ አላህ የስጁድ ለሁ መን ፊ ሰማዋት ወመን ፊ ልአርድ፣ አታቅም እንዲ አንተ ሙሐመድ ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እኮ በመሬትም በሰማይም ያሉ ፍጡራን እንደሚሰግዱለት። ወሸምሱ ለይቶ አመጣ አላህ፣ ፀሐይም ትሰግዳለች ለአላህ። ወልቀመር ጨረቃም፣ ወንጁም ከዋክብትም፣ ወልጅባል ተራራውም ይሰግዳል፣ ወሸጀሩ ዛፎችም ሁላ ይሰግዳሉ፣ ወደዋብ እንስሳትም ይሰግዳል። ጉንዳል የራሷ የሆነ የሶላት አይነት አላት። ሁሉም ይሰግዳሉ። ወከሲሩ ሚን ናስ፣ ብዙ የሰው ዘርም ለአላህ ይሰግዳል። ሁሉም ሰጋጅ ነው። ነገር ግን እኛ አሰጋገዳቸውን አናቀውም። እንዴት አላህ እንደሚያጠሩ አናቀውም። ይህን እውነት አላህ ሲያረጋግጥ ምን አለ? ወላኪን ላ ተፍቀሁነ ተስቢሐሁም፣ እናንተ ግን እንዴት አላህ እንደሚያጠሩ አታቁም። የራሳቸው የሆነ መንገድ አላቸው። ለእኔና ለአንተ ሶላት ተበጅቶልናል። ለእነሱም የራሳቸው የሆነ አላህን የሚያጠሩበት መንገድ አላቸው። ፀሐይ ታዛዥ ናት። ፀሐይ አላህ ባላት ሁኔታ ነው የምትንቀሳቀሰው። ወሸምሱ ተጅሪ ሊሙስተቅር ለሃ፣ ፀሐይ ለሷ ወደ ሆነው መርጊያ ትሮጣለች ይላል አላህ። ወሸምሱ ተጅሪ ሊሙስተቅር ለሃ ذلك ተቅዲሩ العزيز العليم፣ ይህ ደግሞ ያሸናፊውና ያዋቂው ጌታ ምጠና ነው፣ ተቅዲር ነው ይለናል አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ። ፀሐይ ለአላህ ታዛዥ ናት። ባስቀመጣት ቦታ ነው የምትንቀሳቀሰው። በምስራቅ ትወጣ ነበር፣ በምዕራብ ውጪ ታዛዥ ናት። በቅርቡ ኒውዮርክ ውስጥ የሚገኘው አንድ የጥናት ማዕከል ይህን እውነታ ለዓለም አስተላለፈ። ምን ይላል? ፀሐይ ከመሬት ርቀቷ 95.5 ማይል ነው የምትገኝ። ርቀቷ 95.5 ማይል ርቀት ውስጥ ትገኛለች።
በዚህ ርቀት ላይ ትገኛለች قالوا من ይላሉ لو أن الشمس تركت مجراها إلى الأعلى قليلا لتجمد كل حي على ظهر الأرض ፀሐይ የተደረገላት የመቆሚያ ቦታ አለ ትንሽ ከዚህ ቦታዋ ትንሽ ወደ ላይ በሴንቲሜትር ከፍ ብትል መሬት ላይ ያለ ነገር ሁሉ ወደ በረዶነት ይለወጣል ደግሞ ማሉ አሁን ካለችበት ከተቀመጠችበት ከዚሁ ማይል 1 ሴንቲሜትር ዝቅ ብትል لحترق كل حي መሬት ላይ ያለ ፍጡር ሁሉ ተቃጥሎ ያልቅ ነበር الله በመጠን ያስቀመጣት والشمس والقمر بحسبان ጨረቃም ፀሐይም የተወሰነላቸው ቀመር ላይ ነው የተቀመጡት በመጠን ያሉት በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ ውስጥ ነው ያሉት ስለዚህ እቺ ፀሐይ عرش ጥግተህድና ረሱል ምን አሉ فتخر ساجدة ሶላት ትሰግዳለች ሁሌም ከመውጣቷ በፊት ይሄን ለአላህ ታዛ ነው የምትመለሰው فلا تزال كذلك حتى يقال لها من ትባላለች ارتفعي وارجعي من حيث جئتي ودمتاشبت تملشي فترجع فتصبح طالعة من مطلعها بموجعوا بكتلالش بستمسرات ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها عون مد عرش تهدنا صلاة تسجدالش يقال لها عون قنفس عمي ودرسوال من تبالالش ارتفعي وأصبحي طالعة من مغربك بقباشبت وجي تبالالش فتصبح طالعة من مغربها بقباشبت بكتلالش ፍጡራን ለሊቱ ሲደጋግስ ሲጨልም ፀሐይም በስተምስራቅ እየተበቀ ፀሐይም ምትወጣው በስተምስራቅ ነው ተብሎ የማታ ፀሐይ እንዳያገኝን እየተባለ ፊቱን ወደዛ አቅጣጫ ሲሰራ የነበረ የአደም ልጅ አሁን ድንገት ፀሐይ በገባችበት ትወጣለች በጣም የሚያስደነግጥ ክስተት ፍጡራን ይህን ሲያይደናገጣሉ ማመን ይጀምራሉ አሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገር ግን ሃይሃት أمنتاتشو أي تكماتشوم روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال نبياتش منالو لا تقوم الساعة كما قتكم حتى تطلع الشمس من مغربها صاحب قباتشبت اسكتوت أدرس فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فطور عن باتك علي عمن كلال فيقول نبي كزلا يايزو منالو لا يعني قنالو فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يا كستتكو لانديت نفس ما منو عيتكماتم كذب فيت يامنج علام كذب فيت بإيمانها ملكا مسراج كالونا بستكر إيمانها عيتكماتم ملالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم الله توبة يزقوال እንዲቋረጥ ያደርጋል በሌላ ሐዲሳቸው ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار الله እኮ በሌሊት እጁን ይዘረጋል ቀን ሲያምጹት የዋሉ ባሮቹ ወደሱ እንዲመለሱ ويبسط يده بالنهار በቀን ደግሞ እጆቹን ይዘረጋል ليتوب مسيء الليل ሌሊት ሲያምጹት የዋሉ ቀን እንዲመለሱ ያ ረብ ማረን እንዲሉ ቀን ደግሞ እጁን ይዘረጋል እስከ መቼ ነው ታዲያ ይሄ ክስተት حتى تطلع الشمس من مغربها ፀሐይ በገባችበት እስክትወጣ ድረስ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምነው አላህ ይንብር የሚዘጋው ከዚህ በፊት እነዚህ ህዝቦች የደጃልን ተአምር አይተዋል የነብዩላህ ዒሳን ከሰማይ መውረድ ተመልክተዋል የነብዩላህ ዒሳ ዘመን ላይ ተከሰተውን የእጁጅና መእጁጅን አይተዋል እንዴት አላህ እንዳጠፋቸው አይተዋል እነዛን ግዙፍ የሆኑ አዋፋትን ተመልክተዋል ይህ ሁላ ከሆነ በኋላ ወደ ኩፍር ወደ ወንጀል ሲመለሱ አላህ ከዚህ ላይ ይበቃል ይላል ይዘጋባቸዋል የተውበት በር ሁለት ቦታ ላይ ይዘጋል ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ በህይወት ይያሉ ፀሐይ በገባችበት ስትወጣ ሁለት ለኔና ላንተ ቀጥታ روح غرغر علي اذا بلغت التراقيه غرورو ላይ እስክደርስ ድረስ ተውበትን አላህ ይቀበለዋል ከዚህ በኋላ ይዘጋዋል ስለዚህ ወንድሞቼ ጫፍ ደርሰናል አንድ ሰው ሞተ ማለት ቂያማው ቆመበት ነው
ዋናው ቂያማ እንኳን ባይመጣ መማተ ቃመት ቂያመቱ የሞተ ቂያማው ቆሞበታል አይደለም እንዴ ሞት ከማለት ቀብር ገባ የሥራ መዝገብ ታጠፈ አሁን ሒሳብ ነው የሚጠብቅ ቀብርህም የሥራህን ውጤት ውስጥ ታገኘዋለህ ባለፈው ካሴታችን እንዳየነው ወይ ጀነት ይነጠፍልሃል አላም የጀሃነም أهون نملس وندموش دعا كما قد فات في زمن السبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه أنت لاه تلعب والروح منك وديعة أعديتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب የልጅነት ጨዋታ ይብቃ ሩህን ተውሰናትነው እንመልሳታለን ዝግጅት ያስፈልገናል በተውባ መታነጽ አለብን ወደ አላህ እንዘጋጅ ናም ፀሐይም በገባችበት ትወጣለች በዚሁ ቀን ላይም ሌላ አስደንጋጭ ክስተት መሬት ላይ ይስተናገዳል ምነው መግቢያችን ላይ እንዳልነው አልአያቱ خرذات منزومات في سلك للم በገመድ ላይ እንደታሰሩ መስካባዎች ናቸው ገመዱ ሲበጠስ ተከታትለው እንደሚወድቁት ፀሐይ ወጣች አይደል ቀን ላይ ደግሞ ከሰዓት አንድ አስደንጋጭ ክስተት መሬት ላይ ይከሰታል طلوع الدابة مريت لي سوچن متناغر انسسا كمريت توطالج الله سبحانه وتعالى يهنونتا قرآن لي سيغلصلن من يلنال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وإذا وقع القول عليهم بنسم لي يقطعت قالوا بترغاغطه غزي اخرجنا لهم دابة من الارض كمريت لي فلفلن انسسا እናወጣላቸዋለን እቺ ምን ታደርጋለች تكلمهم እምታናግራቸው ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون سوت بالله سبحانه وتعالى ملكቶች እርግጠኛ ያላሉ መሆናቸውን ምትናገር እንሰሳ እናወጣለን ይነናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱረቱ ነምል ላይ እቺን እንሰሳ ለየት የሚያደርጋት ሶስት አይነት ባህሪያት አንደኛ ምትወጣው ከመሬት ተፈልፍላ ነው ከናት አባት አይደለም የምትወለደው ልክ እንደ ነብዩላህ ሷሊህ ግመል የነብዩላህ ሷሊህ ግመል አላህ ለተአምር ተራራውን ሰንጥቃ ከተራራ ነው የተወለደችው እቺም ከመሬት ተፈልፍላ መሬትን የምትሞላ በየቦታው ብቅ ብቅ የምትል ትወጣለች ሁለተኛ ለየት የሚያደርጋት አፈጣጠሯ ሙሉ ለሙሉ ጸጉር የለበሰች ናት ፊቷም ከኋላዋ እንደይለይ የሆነ ሙሉ ለሙሉ ጸጉር የለበሰች ናት ብዙ ሪዋያዎች አሉ የተለያዩ ዘገባዎች ፊቷ የዝሆን ነው ጆሮዋ የንትን ነው እግሯ የግመል ነው ብዙ ተብሏል ይህ ግን በትክክለኛ ሐዲስ ሰነድ ስለሌለው ትቻለሁ ምን ይሄ ፕሮግራም ትልቅ ታሪክ ስለሆነ ከትክክለኛ ምንጭ ብቻ ነው የዘገብኩት صحيح ብቻዎችን ማለት ነው እቺን እንሰሳ ትወጣና ሰዎችን ማናገር ትጀምራለች ማንነታቸውን ትናገራለች አልላዕነቱላሂ ዐለል ካፊሪን በካህዲያን ላይ የአላህ እርግማን ይሁን እያለች ትጮሃለች ከዚህም በላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማሃተም ምልክት አፍንጫ ላይ ታደርጋለች ይላሉ كما في مسند احمد وصححه شيخنا الالباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة فتسيم الناس على خراطمهم እቺን እንሰሳ ከመሬት ትወጣና ሰዎች ላይ አፍንጫቸው ላይ ማሃተም ምልክት ታደርጋለች ሰዎች ላይ ثم ياتي الاجيال الاخرى ከዛም እሷ ከወጣች ካለፈ በኋላ ሌላ ትውልድ ይመጣል ወዲያውን ቂያማት ቆመም يقول النبي ምን ያሉ حتى يشتري الرجل البعير አንድ ሰው አንድን በሬ ከአንድ ግለሰብ ይገዛል
ከዛም ሰዎች ይጠይቁታል فيقولون له ممن اشتريته كما غان يغزاو ይሉታል فيقول اشتريته من احد المخطمين አፍንጫው ላይ ምልክት ከተደረገበት አንድ ግለሰብ ነው የገዛውት ይላል ያ አላህ ይህ ምልክት ለብዙ ጊዜ ይቆያል እቺ እንሰሳው ሟጣ እንዳለፈች አላህ ሌላ ጭስን መሬት ላይ ያስከስታል ሌላው የቂያማው ምልክት ነው ከዚህም በላይ ቂያማውን ሊቆም እየቀረበ ነው حلول الساعه ብለናል በሁለት ነው የከፈልነው اقتراب الساعه ቂያማ መቀረቡ የሚገልጹ ያእጁጅ ወደጃል ወኑዙል ዒሳ ፀሐይ ከወጣች እንሰሳው ከወጣች ደግሞ ቂያማ ገብቷል ነው የሚባል አሁን ቂያማ ሊደርስ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙእሚኖችን ከመሬት ያነሳቸዋል الريح الطيبه ለስላሳ መልካም ንፋስ አለች مؤمنوچن متوسداچو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام كشام اقطاچا الله سبحانه وتعالى عنديت ጥሩ ንፋስ ይልካል فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذره من ايمان الا قبضته እቺ ንፋስ መሬት ላይ ያለ ሙእሚን ከልቡ ላይ ذره ትንሽ ፍሬ እንኳን ምታል ኢማን ያለውን ሁላ እቺ ንፋስ ሲተነፍሳት ትገለዋለች حتى አሉ ነብያችን ማንም እንደማያመልጥ ሲናገሩ حتى لو ان احدكم دخل في كبد جبل لدخلته علي ተራራ ውስጥ እንኳን ቢገባ ዋሻ ተከትለው ገብታ ሩሁን ታወጣዋለች ይሞታል ይላል ምነው ቂያማ ሊቆም ነው ቂያማ የምትቆመው ረሱል እንዳሉት على شرار خلق الله መጥፎ በሆኑ ሰዎች ላይ ነው የምትቆመው ሙእሚኖቹ ይሄ ቅጣት እንደይደርሳቸው አላህ ቶሎ በዚህ መልኩ ይወስዳቸዋል ይላሉ كما رواه مسلم ከዚህም በኋላ ሙእሚን አለቅ አይደል ካዕባ ትናዳለች ሚያፈርሳት ይመጣል ይላሉ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ካዕባን እኮ ከሐበሻ የሆነ ሰው እግሮቹ ጠመምጠመም ያሉ አጭር ሰው ካዕባን መጥቶ ያፈርሳታል በሌላም ዘገባቸው ለይህን ሰው ሲገልጹልን كأني أراه እኔን ሰው ማየው ይመስለኛል አስወድ ጥቁር ነው አፍጀጅ እግሮቹ የተጣመሙ ናቸው يقلعها حجرا حجرا አንድ ባንድ ድንጋዋን ያፈራርሰዋል ይላሉ ويسلب حليها ጌጦቿን ግርዶሹ መጋረጃውን ሁሉ ይገነጣጥልና ካዕባን ያፈርሳታል ይላሉ ያ አላህ እንደዛ አይነት መጥፎ ትውልድ ላይ ነው ቂያማ የሚቆመው ካዕባ ይፈርሳል رفع القرآن ቁርአንም ይነሳል ይላሉ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ لا تقوم الساعة ቂያማ እኮ አትቆምም حتى لا يقال في الأرض الله الله መሬት ላይ الله الله ሚል ስም የሌለ ጊዜ ነው ቂያማ የምትቆመው እንዲህ ሚል ያለ ቂያማ ትከሰትም ይላሉ በቁርአን ላይ ቂያማ ይቆም ቁርአንን አላህ ያነሳዋል በነዛ መጥፎ ህዝቦች ላይ ቂያማ ትከሰታለች እነዚህ ሰዎች ነብያችን እንደ እንስሳ ናቸው ይላሉ ለስሜታቸው ቅርብ የሆኑ መሬትም ይበክሉ ናቸው መንገድ ላይ ዚና መሰራት ይጀምራል ይላል ያነ የነብዩላህ ኢሳ ዘመን ተረስቶ እንደ አዲስ ዚና ይጀምራል ከነሱ ውስጥ ጥሩ የሚባለው እንኳን መንገድ ላይ ዚና ሲሰሩ ምን ይላል ምን አለ ዞር ብለህቹ ብታደርጉት ይላል ዚናውን አይደለም የሚቃወመው መንገድ ዳር እናንተ ምን አላችሁ ገባትሉም እንዴ ይሄን የሚለው ነው ከነሱ ውስጥ ጥሩ የሚባለው ይላል ሸይጣን ይመጣላቸዋል አላ ቱጢዑን እሻትሉኝም ይላቸዋል ምን እሽንበለ ጣዖት እንዲገዙ ያደርጋቸዋል ነብያችን ሌላ ሐዲሳቸው ላይ ምን ይላሉ والذي نفسي بيده لا تقوم الساعه نفسي بجبونچو بالله ملالو قيامات قومم حتى تعبد اللات والعزى لاتنا عزى بنبيو زمان የነበሩ ጣዖቶች ናቸው ሁለቱ እንደ አዲስ ሰው ሳይገዛቸው ቂያማት ቆምም ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ስትሰማ እናታችን አይሻ ያ አላህ መልእክተኛ አላህ እኮ ይሄን ቁርአን ካወረደ በኋላ
ደግመው ላትና ዑዛ ይገዛሉ ብዬ አላመንኩም ነበር አላሰብኩም ነበር ትላለች አላህ ምን ሚለውን ያወረደ هو الذي ارسل رسوله بالهدى አላህ እኮ ነው ያ መልእክተኛውን በቀጥተኛው መንገድ ወዲን الحق በእውነተኛው ዲን የላከው ለምን ليظهره على الدين كله ከእምነቶች ሁሉ የበላይ ሊያደርገው በዛ መሬት ሊሞላ ነው ሚለውን አያ ካነበብኩ በኋላ እኮ እንደገና ላትና ዑዛ ይመጣሉ ብዬ አላሰብኩም አለቻቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ هذا يكون الى ما شاء الله አላህ እስከፈቀደው ድረስ አውምቲው ይከሰታል ቅድም እንዳየነው የነብዩላህ ዘመን ሁሉ ሙስሊም ብቻ የሚሆንበት ዘመን ይከሰታል ከዛ በኋላ ግን ሰዎች ወደ ብክለት ይሄዳሉ አላህ ሙእሚኖችን ንፋስ ይልክና ሩሃቸውን ይወስዳል ከሃዲያን ብቻ ይቀራሉ እነሱ ናቸው ላትና ዑዛን እንዳዲስ የሚገዟቸው ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ እንግዲህ ሰው ልጅ ዙሮ ብክለት ውስጥ ይገባል አላህም ይህኔ 3 መቅሰፍቶችን የመሬት መደረመሶችን ያደርጋል አንድ በምስራቅ አንድ በምዕራብ አንድ በአረባዊ ዳርቻ ከባባድ መቅሰፍቶች መሬት ላይ ይስተናገዳሉ መጨረሻም የሚከሰተው ረሱል ሲጨርሱ ምን ያሉ يقول اخر ذلك نار تخرج من اليمن የመጨረሻውም ከየመን አካባቢ ምትወጣ እሳት አለች تطرد الناس الى محشرهم ሰዎችን ወደ መሰብሰቢያው ቦታ ትነዳዋቸዋለች ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቺ እሳት ረሱል ባህሪዋን ሲናገሩ አላህ ከየመን አንድ እሳት ያወጣል እንደ ውሃ እየፈሰሰች ሰዎችን ትከባቸዋለች ወደ መሰብሰቢያው ነው የምትገፋቸው ደክሟቸው اذا قالوا قالت እነሱ ደክሟቸው ሊያርፉ ቁጭ ሲሉ ትቆማለች ሲንቀሳቀሱ ትንቀሳቀሳለች ምን ይላሉ وتبيت معهم حيث باتوا ካደሩበት ቦታ አብራቸው ታድራለች ሰዓት እኮ እየነደደ ነው ደክሟቸው ሲተኙ ተጠብቃቸዋለች እየነዳች እዛ ቦታ ላይ እንደተሰበሰቡ ቂያማ ይቆማል መዲና በአውሬዎች ይሞላል ይላል የሰው ልጅ ወደ መሰብሰቢያው ወደ ሻም ሀገር እንደተሰበሰበ 2 ከሙዘይና የሆኑ ፍየል ጠባቂዎች ወደ መዲና ይገባሉ መዲናን ሳይዋት በእንስሳ ተሞልታለች የሚያስፈራ ክስተት ያሉ ከዛም እነሱም አገሯን ለቀው ለመውጣት ተራራው ላይ እንደደረሱ ينفخ في السور ጥሩምባው ይነፋል ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ አላህ እንግዲህ አላህ ቂያማን ከነዚህ ሸረኛ ህዝቦችን ሰብስቦ ቂያማን ክስተት እንዲያዩት ለነዚህ ያደርጋቸዋል السور ما هو السور سور مالت عندي جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عند قطري ولا نبياتችን መጣና فقال يا رسول الله انت يا الله ملكتኛ مسور سور مالت ምንድነው አላቸው فقال قرن ይህማ ጥሩምባ ነው صفاتون الله እንጅማን የማያውቀው መንፊያ ነው وصاحب هذا القرن هو إسرافيل ነው ደግሞ የዚህ ነፊ አሉት ትልቅ የሆነ መንፊያ አለ ያኔ ይነፋል ፍጡራን በአጠቃላይ ይደነግጣል እንዳለ ጭረጭላል እሱ ደግሞ ይላሉ እስራፊል በመጠባበቅ ላይ ነው ከተፈጠረ ጀምሮ وفي الحديث الذين رواه حاكم وصححه من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا منالو ما أطرف صاحب الصور منذ أن خلقه الله ووكله بذلك هيك إسرافيل الله سبحانه وتعالى كفتروا بهالنا عندنا قديتا كتقلبت بهالا عينوچو تكدنو انقلفن عليهم فهو ينتظر بحذاء العرش بعرش طق هونو يتطبابق نو ما اطرف ينتظر متى يؤمر كأن عينه كوكبان دريان عينوچو كواكبت يመስላሉ ቁልጭ እንዳሉ ናቸው የአላህን ትእዛዝ እየጠበቀን ድንገት ይነፋል ዛሬ ነገ የዛሬ አመት አናቀው ብቻ ይነፋል ይህ ክስተት የሚያስፈራቸው የፍጡራን ሁሉ አይነታ የሆኑት የነብያት ሁሉ መሪ የሆኑት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ كيف انعم እንዴትን የበዱና የመደሰት ይችላል
እንዴት መጣቀም እችላለሁ وقد التقم صاحب القرن القرن هيك نفيو طرمباون عفو ላይ እንደሰካው ነው وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ እንዴት ልጣቀም እችላለሁ ስራፊል እኮ አፉ ውስጥ ጥሩምባውን ሰክቶ መቼ እንደሚታዘዝ እየተጠባበቀ ጆሮውን ተክሎ ያዳመጠ ነው ድንገት ሊነፋ ይችላል እንዴት እኔ በዱንያ ይደሰታለሁ ይላሉ ነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸው በዚህ ፍርሃት ውስጥ ናቸው እኔ እናንተ ደግሞ ተረጋግተናል መታ ينفخ መቼ ነው ቂያማ የምትቆመው መቼ ቀን ነው መቼ ነው የሚነፋው ያስ ደንጋጭ ፍጡራንን የሚጨርሰው كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نبياتችን ምን አሉ خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه ፀሐይ እኮ ከወጣችበት በላጩ ቀን ጁምዓ ነው فيه خلق ادم አባታችሁ አደም የተፈጠረው ጁምዓ ነው وفيه ادخل الجنه وفيه اخرج منها ጀነት የገባው ጁምዓ ቀን ነው ከሷም የወጣው በጁምዓ ቀን ነው وفيه تقوم الساعه ቂያማም ትቆመው በዛን ቀን ነው ያኔ ጁምዓ ቀን ይነፋል الله سبحانه وتعالى ይህን ሲገልጽ ምን አለ ويوم ينفخ في الصور يا طرمباهم በተነፋ ጊዜ ففزع من في السماوات ومن في الارض በመሬትም በሰማይም ያሉ ፍጡራን እንዳለ ይሞታሉ إلا من شاء الله ከፈቀደው ውጭ አላህ እንደይሞቱም ያደርጋቸው ፍጡሮች አሉ እነዚህ እነማን ናቸው ዑለማዎች በስፋት ዳሰውታል ብቻ አላህ ከፈቀደው ውጭ ሁሉ እንዳለ ያልቃል ይህ ደግሞ መነፋት ተፈጥሮን እንድትገለባበጥ ያደርጋታል ቂያማ ሲቆም አስደንጋጭ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين ቂያማ እኮ የምትቆምበትን ክስተት ማየት የፈለገ ሰው فليقرأ እነዚህ ቁርአኖችን ያንብብ አንደኛ اذا الشمس كورت ሚለውን ያንብብ ሁለተኛ اذا السماء انفطرت ሚለውን ያንብብ ሶስተኛ اذا السماء انشقت እነዚህን አንቀጾች ከልብ ያንብባቸው የቂያማን ክስተት በአይኑ እንዳየው ይሆናል አሉ አላህም Subhanahu Wa Ta'ala የመጀመሪያውን አያት አንቀጽ ሲያብራራልን ቁርአን ላይ እንዲህ ይለናል ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت إذا الشمس كورت ፀሐይም በተጠቀለለችና ብርሃኗን ባጣሽ ጊዜ وإذا النجوم كدرت ከዋክብትም በረገፉ ጊዜ ከዋክብት ከፀሐይ የሚበልጡ ከዋክብቶች ሁሉ አሉ እነሱ ተበታትነው ይረግፋሉ وإذا الجبال سيرت ተራሮች በተራመዱ ጊዜ ተራራ ይላመዳል አው ይበተናል ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا سلا ترارا يطيقوال او ጌታ ይበትናታል በላቸው دكا دكا يا دكات على الله سبحانه وتعالى واذا العشار عطلت يا اسرور عشار اسرور يمولات جمل بتتوش ጊዜ ክስተቱ የአስሮር ግመል ማለት ለዓረቦች የአስሮር ግመል ስትሆን አንዲት ግመል ልጅ የምትሰጥበትና ወተት የምትሰጥበት ሰዓት ነው በጣም ውድ ናት በእነሱ ዘመን እቺን ግመል ግን ያስደንጋጭ ክስተት ባስረሳቸው ጊዜ የሚነካት ጠፍቶ በተተወች ጊዜ ይላል ያን ቀን ክስተት አላህ ሲገልጽ وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت እንስሳዎቻውን ይበላላሉ ይፈላለጋሉ ያኔ ደንግጠው ግን እርስ በርስ ከበው ይቆማሉ
አንበሳው ከከብቱ ጋር ነብሩ ከጅቡ ጋር አንድ ላይ በሚሰበሰቡበት ጊዜ وإذا البحار سجرت ባህሮች በተቃጠሉ ጊዜ وإذا النفوس زوجت ነፍሶችም ከአካላቸው ጋር በተጣመሩ ጊዜ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت موءودة وأد البنات بعربوች ዘመን ሴት ልጅ ከነ ህይወት የመቅበር መጥፎ ባህል ነበራቸው እስልምና መጥቶ ነው ይሄን መጥፎ ባህል ገፎ ለሴት ልጅ እናትነት ማዕረግ የሰጣት የአንድ ሰው ጀነቱ የትናት እናቱ ግር ነው የሚልን ክብር ለሴት ልጅ የሰጣት ህፃናቶች እንደተወለዱ ሴት ከሆኑ ይቀበሩ ነበር ሁለት አይነት አቀባበር አላቸው ይላሉ አንደኛ አንዲት እናት ስትወልድ ልጁ ይታያል እንደወጣ ሴት ከሆነ ወስደው ጉድጓድ ቆፍረው ይከቱታል ወንድ ከሆነ ያሳድጉታል ሁለተኛ ልታመጥ ስትል ጉድጓድ ይቆፈርና ጉድጓድ ጥግ እንድታመጥ ይደረጋል ያ አላህ እንደተወለደ ህፃን ወንድ ከሆነ ይዘውት ይመለሳሉ ሴት ከሆነ ዛው ጉድጓድ ውስጥ ጨምረውት አፈር ያለብሱት ነበር አላህ ይህን ዘግናኝ ክስተት የውመል ቂያማ እንደሚጠይቅ وإذا الموءودة سئلت ይቺ ህፃን ልጅ ቀስቅሰን በጠየቅናት ጊዜ بأي ذنب قتلت ምን አጥፍተሽ ነው የተቀበርሽው አስደንጋጭ ክስተት ነው ሰሃቦች ከመስለማቸው በፊት ልጆቻቸውን ይቀብሩ ነበር ይህ መስአላ ይጠየቃሉ ይባል ሲመጣ በጣም ነበር ያስደነገጣቸው ሁሉም ሰው ላጠፋው ወንጀል ምንዳ ይሰጣል وإذا الصحف نشرت መዛግብት ይገለጣሉ አሁን እየተጻፈ ያለ وإذا السماء كشطت ሰማይ ትገሸለጣለች وإذا الجحيم سعرت جهنم እንድትነድ ይደረጋል وإذا الجنة أزلفت جنة እንድትቀረብ ይደረጋል علمت نفس ما أحضرت نفس ያኔ ያስቀደመችውን ነገር ታቃለች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰማይ ሚገሸለጥበት ተራሮች ሚፈርሱበት ፀሐይ የምትጠቀለልበት ከዋክብት የሚረግፉበት አስደንጋጭ ክስተት የውመል ቂያማ እየመጣ ነው ሁለተኛው ሱራ إذا السماء انفطرت ሰማይ በተሰነጠቀች ጊዜ وإذا الكواكب انتثرت ከዋክብቶች በረገፉ ጊዜ وإذا البحار فجرت ወንዞች ባህሮች በተደበላለቁ በነደዱ ጊዜ وإذا القبور بعثرت መቃብሮች ሰዎች አፈራቸውን አራግፈው በወጡ መቃብሮች በተገለባበጡ ጊዜ علمت نفس ما قدمت وأخرت نفس يعني ያስቀደመችውን ያዘገየችውን ታቃለች ይላል አላህ የቂያም ቀን መከሰቻ يقول تعالى በሌላም ሱራ ላይ አላህ ምን አለን ረሱል በተቀስ ሶስተኛው ምዕራፍ ላይ إذا السماء انشقت ሰማይ በተሰነጠቀሽ ጊዜ وأذنت ለጌታዋ ትእዛዝ ባደረሽ ጊዜ وأذنت لربها وحقت ደግሞም ለሱ ፍቃድ ማደር ይገባታል ይላል ተሰነጠቃለች وإذا الأرض مدت መሬት በተለጠጠሽ ጊዜ وألقت ما فيها وتخلت ከውስጡ ያለውን ነገር አውጥታ በጣልሽ ጊዜ وتخلت ባዶ በሆነሽ ጊዜ وأذنت لربها وحقت ለጌታዋ ታዛዥ በሆነች መታዘዝም ይገባታል እንጂ በሆነ ጊዜ የሰው ልጅ አስደንጋጭ ክስተት ይገጥመዋል ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የውመል ቂያማ የቂያማ አቋቋም ይሄ በስርዓት የታነጸ ፍጥረተ ዓለም አላህ እንዳልነበር ያደርገዋል ከዋክብቱ ላይ ይረግፋሉ ሁሉንም ያናወጥ ፍጡራን እንዳለ ያልቃል ونفخ في الصور طرمباو من نفال فصاعق أن يموت كل يموتال من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الله كفكدو وج ፍጡራን ይሞታል ሚቀሩት ትንሾች ናቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ሐዲስ ሰፊ ሐዲስ ያብራሩ ምን ይላሉ يقول النبي فإذا مات كل من في السماوات ومن في الأرض በሰማይም በመሬትም ያለው ሁሉ ፍጡራን አላህ ከፈቀደው ውጭ የቀሩት ሁሉም ሞቶ ሲያልቅ جاء ملك الموت إلى الملك
ወደ ንጉሶች ንጉስ ወደ አላህ መለከል መውት ይመጣል فقال ملك الموت من إلى الملك الموت يا ربي مات كل من في السماوات والأرض إلا من شئت أنت كفكد كوج فطران دال القوال للو الله سبحانه وتعالى فيقول الله جل وعلا طلق الله من إلى من بقي من نو يكرو وهو أعلم سبحانه السياوك ملك الموت نتيقال فيقول ملك الموت من إلى جبريل وإسرافيل وميكائيل وحملة العرش وبقيت أنا جبريل إسرافيل ميكائيل عرش يتسكمت ملائكوش إنا أنيني يقروا قيتاي إلى فيقول ملك الملوك الله من إلى ليموت جبريل فيموت جبريل يموت إلى الله تزال ستال جلام علام الأمرنات جبريل يموت على كذا ما سكتلو مننا ليموت ميكائيل يموت السم يموت وليموت إسرافيل يموت السم يموت على ليموت حملة العرش عرش يتشكمت ملائكوች يموت يبالل كلهم يموت ويبقى ملك الموت مع مليك الملوك فتعلقوا الله قال ملك الموت كرال فيقول الله يا ملك الموت أنت ملك الموت أنت خلق من خلقي أنتم كفترقاتشو فطران أندنا وخلقتك لما ترى أنت من دول موتني فتركو فموت يا ملك الموت أنت ملك الموت موت لوال فيموت ملك الموت ويبقى ملك الملوك الله بتشايك أرال فطران دال يتأفل هو الأول والآخر في تم نبرة وعلام بتشاو مكر الله سبحانه وتعالى بتشان فطران دال يموتال بزيز أتبالة منم نقر بما يسمى بوتالي الله فيقول لمن الملك اليوم زاري سلطان لمانات نقسنا لمن نو مملس إلم الله ملسي ستال الملك اليوم لله الواحد القهار زاري نقسنا لتعلقوا الله بتشانو إلال الله سبحانه وتعالى وفي رواية في الصحيحين نبياتشن بليلا زقبالي من إلالو يقبض الله الأرض يوم القيامة الله بجبطو يكتات المريتن ويطوي السماء بيمينه سماي ببستك أن تتقللالج ثم يقول كزام بلو إلال أنا الملك أنينا نقسو أين ملوك الأرض يا مريت نقستاتي تالو أين المتكبرون نزا بني تزاز لي سكرار ينبرود يتالو إلى الله بتشاون الله يفكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هين كستت قرآن لي انديسي لها متقال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره الله نكو تقبيون ميقباون كبر السطوتم بسو باقاربت كزيلال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة كمريت بسو بجبت أسرنات والسماوات مطويات بيميني سمايم كبستك أنيو بك أنيو تتقلل اللج سبحانه وتعالى طرات يقبوا يتلاقوا قتا عما يشركون بسو لي كم يقارد سو دنقان كبرن قولين كتلاقوا الله قا يقارل سبحانه وتعالى طرات لسو يقبوا بزيه ملكو يتناققال كزيبوها لاميك أرو نفخة البعث الله يمكسكشا طرمبان دين نفها تركال ይህን ክስተት በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ በሚቀጥለው እናያለን نفخة البعث الحساب والميزان حساب አለ
ሚዛን ምርመራ አለ ወሲራጥ ሲራጥ ማቋረጥ አለ እንዴት ነው አስደንጋጭ ክስተትና ያለን ወሸፋዓ ሸፋዓ አለ የነብዩ ሸፋዓ የሷሊሖች ሸፋዓ የሸሂዶች ሸፋዓ እሱንና ያለን አልጀነቱ ወናር ከዛም የመጨረሻው ዓለም የመጨረሻ የሰው ልጅ ማረፊያ ጀነትና ጀሃነም ይሄን እንዳሳለን አላህ የነገሱ ይበለን ወንድሞች እህቶች አባቶች እናቶቼ መጪው ዘመን እየመጣ ነው ከሞትነ ይህ ክስተት ቀረበብን ማለት ነው ወደ አላህ እንመለስ አሁን ስንቅናዝ አያ ዓብዱ ከም የራከ አላሁ ዓሲያ حريصا على الدنيا وللموت ناسيا ولو أن الدنيا تدوم بأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي أيا عبد أنت يا الله باريا كم يراك الله عاصيا الله سنتين وستامس من ملكته حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أخيران رسته موت رسته بالدنيا توترهل ولو أن الدنيا تدوم لأهلها دنياكو لنواري وشام الزلك بتون لكان رسول الله حيا وباقيا ما نكر نبر نبيات صلى الله عليه وسلم دنيا لعند سو بالزوتر نورو الرسول يقرو نبر ولكنها تفنى ويفنى نعيمها نجرجن دنيا تتقفلج ጥቅሟም ይጠፋል وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي ወንጀልና አመጾች ግን አብረው ይቀራሉ ዱንያ ትጠፋለች ሞት ይመጣል ወደ አኺራ መሄድ አለ ሒሳብ ሚዛን አለብን አሁን ስንቅለን ይገባል አክሪማ ረዲየላሁ ተዓላ አን አክሪማ የአቡ ጀህል ልጅ ነው አቡ ጀህል ማን ነው የዚህ ኡማ ፊርዓውን አቡ ጀህል ነው የሳቸው ልጅ ከሳቸው ጋር ሆኖ ነብዩን አዛ ያደረገ ሰው ነበር አክሪማ መጨረሻ ከአባቱ ሞት በኋላ አላህ እሱን ለተውበት ወፈቀው ክሪማ እስልምናን ተቀበለ ከሰለመ በኋላ ግን فحسنت اسلامه እስልምናው አማረ ምንም ዘመቻ አብሮ ነበር የሚዘምተው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካለፉ በኋላ የርሙክ ጦርነት ላይ ከነ ኻሊድ ብን ወሊድ ጋር አብሮ ጦርነት ውስጥ ገባ መጥፎ ወንጀል አለው አይደል የሰራው ያንን ለማበስ ان الحسنات يذهبن السيئات መልካም ስራዎች መጥፎውን ይጠርጋሉ ወንጀል አለን አንተበት አላህ ይጠርገዋል ዘመቻው ውስጥ ገባ ከሩሞች ጋር ነው ማዕረከቱ የርሙክ አክሪማ የውነት መታገል ጀመረ መጨረሻ ላይ ሙስሊሙ ላይ ጥቃት ሲደርስ እሱ ወረደና ወደ ሩሞች ሶፍ መሮጥ ጀመረ ሊጋደል ነው خالد بن وليد አየው ያ ኢክሪመቱ لا تفعل انت ኢክሪማ ይሄን አታርግ ان قتلك يكون شديدا على المسلمين ያንተ መሞት የሙስሊሞችን ልብ ያደማል ተው ዘላ አትግባለው ዞር አለና ኢክሪማ ለኻሊድ ምን አለው دعني يا خالد انت خالد ተወኝ አንተ እኮ ከረሱል ጋር ስንት ዘመቻ ዘምተሃል እኔና አባቴ ግን ረሱልን ስንት አዛር ገናቸዋል ያኔ ረሱልን ተጋፍጬ በጦርነት አሁን ከጠላት ሸሻለው እንዴ هذا لا يكون እንደማ ይሆንም ኢክሪማ የሮጠ ገባ كان حاله ይላሉ ሁኔታው ምን ይመስል ነበር وعجلت اليك ربي لترضى ጌታዬ ወደ አንተ ቻኮላለሁ ውዴታህን ለማግኘት ገባና ተፋለመ ጦርነቱ በሙስሊሞች ድል ተጠናቀቀ ከዛ ሙታንን ሲያገላብጡ ኢክሪማ ቆሳስሎ ወደ አኺራ ሄዶ ነበር ረሂመሁላህ ወረዲየላሁ ዐንሁ ወንጀል ነበረው አይደል አጠበው ገብቶ ኢንሻአላህ ወሚን الشهداء ከሸሂዶች ነው ኢንሻአላህ يوم القيامه ከነብዩ ጋር ነው የሚሆነው እኔ እናንተም የሰራነው ወንጀል ብዙ ነው አሁን እንተውበት የሚያሳዝነው ብዙ ሰው በጃሂልያው በድንቁርናው ዘመን መስጂድ ከመግባቱ በፊት ወንጀል ላይ እንደሱ ጀግና የለም መጠጥ ቤት ውስጥ ላንቺም ጠጪ ለሱም ስጪ ለኔም ማምጪ ነው ሁሉን ነው የሚጋብዘው አሁን ወደ እስልምና ከገባ በኋላ ሰደቃ ሲጠየቅ
መስጂድ አሰራ ሲባል እጁ አይፈታም ያን ወንጀል ማበሻ መስጠት አለብን ጀባሩን ፊል ጃሂልያ ኸዋኑን ፊል ኢስላም ይላሉ የመጥፎ የዱርይነት ዘመን ጀግና አውጪ ለጋሽ እስልምና ሲገባ ይቋጥራል መስጠት አለብን ወንጀላችን ማጠቢያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው የምንጠቀም ያደርገን يوم القيامة كنبياتنا صلى الله عليه وسلم قال جنة كم يقبط الله درجن اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم وحد صفوفنا اللهم وحد كلماتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين